Namaskara. Festivals are an integral part of Indian society. Throughout the year, we celebrate numerous festivals like Shankranti, Ganesha Festival, Dasara, and Deepavali. These are the well known festivals celebrated by Hindus. However, there are few not so well known festivals celebrated by a smaller group since centuries. I have come to Mysore to cover the celebrations of one such festival called Ane Habba, or the Elephant Festival. The idea is to document these festivals for future generations to learn and continue the tradition. There is a high possibility that these festivals and traditions may vanish from the culture if not preserved by us. Come along with me and join in the festivities of Ane Habba as we walk through the narrow lanes of the Agraharas of Mysore. And join in the festivities of Ane Habba. This video is in two parts and will cover the festivities of Ane Habba, which is celebrated over 3 days. The Iyengar Brahmins celebrate Aanai Pandige, as said in Tamil Nadu, or Ane Habba, as in Karnataka. The festival involves the worship of elephant idols in order to honor the celestial elephant Airavata and seek blessings for strength and protection. The Iyengar community celebrate this festival based on a legend from the Mahabharata. The story goes, during the time of the Mahabharata, the mother of Kauravas, Gandhari, celebrated a festival with golden elephant idols, but Kunti, the mother of the Pandavas, was not invited. To comfort his sad mother, Arjuna used his archery skills to build a staircase of arrows to the heavens and brought down the actual celestial elephant Airavata. Kunti performed a puja to Airavat and received his blessings. Airavata told Kunti that he could be invoked and worshipped through a simple mud or clay elephant idols with devotion. This story highlights that sincere devotion is more important than opulence, and worshipping even simple representations of the elephant can bring strength and blessings. The festival typically spans 3 days, and the families perform certain rituals and celebrate the festival on 3 days. Mud or clay elephant idols are kept in the house and worshipped. Offerings such as sweet and curd rice are made. On the last day, called the Visarjana day, the idols are immersed in a river or left under a banana or bamboo plant and then sent off with appropriate rituals. Lighting of lamps also form a part of the rituals. The lamp symbolizes knowledge. This festival is celebrated in the Hindu month of Kartika, that is, October to December, and specifically a few days before the month ends. Another significance of this festival is that it honors Gajalakshmi's birth, and clay elephants are worshipped in order to honor her. This festival is celebrated by the Iyengars, mainly the Vishishta Advaita sect, Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Airavata is a divine elephant said to be born with 3 heads, 6 tusks, and 3 trunks. He is shown as being pure white in color. He is the king of elephants and is a vehicle of Indira. He is also called
Abramathanga means elephant of the clouds, Nagamalla meaning the fighting elephant, and Arkasodhara meaning the brother of the sun. Abrama is said to be his elephant wife. His birth story varies in different Hindu texts. In the Ramayana, Airavata is born to Airavati, whereas in Vishnu Purana it is mentioned that he was born from the churning of the ocean of milk. This is a popular version. There are other stories mentioning the birth of Airavata. There is a myth that says that he is capable of producing clouds, hence he is called Abramatanga. It is said that Airavata stands at the entrance of Swarga or heaven. One story goes that the sage Durvasa presented a garland to Indra, who put it on Airavata. The elephant threw the garland on the ground, and this angered Durvasa, and he cursed the Devas to be subjected to old age and death. In order to reverse the curse, the Devas tried to retrieve the nectar of immortality by churning the ocean of milk. There is also a temple at Darasuram near Tanjavur where it is believed that Airavata worshipped a lingam. The lingam is called Airavateshwara. This temple was built by Rajaraja Chola II, who ruled from 1146 to 1173 CE. There are also Jain texts which mention Airavata. In Thai mythology, Airavata is called Iravan. Thai art depicts Airavata as a huge elephant with 3 to 33 heads with more than 2 tusks. Airavata has also been depicted in the royal flag of the old Lao kingdom. There is also a reference to Airavata in the Bhagavad Gita, chapter 10, verse 27. उच्चैश्रवसमाश्चानां विद्धि मामत्मुत्रध्रुवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम्. Airavata is frequently depicted having more than 2 tusks and frequently 4 tusks. The question to be asked is, was there a species of elephants with 4 tusks? Strangely enough, there is a species of animals called Gomphotherium or nail beast which looks like an elephant and has 4 tusks. This species is said to have gone extinct long ago. There are fossils of this animal present in museums all over the world. It is also interesting to note that in the Ramayana, when Hanuman goes in search of goddess Sita, in Ravana's palace, elephants with 4 tusks have been described. They were called Chaturdanta Gaja, leading to a speculation that they could be Gomphotherium species. And also, people have indirectly tried to date Ramayana using the Gomphotherium analogy. There are literature which state that the Gomphotherium went extinct first prior to the Holocene Ice Age, which occurred between 12,000 and 10,000 years ago. More research might throw light on this link. ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹೌದು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋದು. ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈಗ ನನಗೆ 71 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು 64ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 64 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಗೌರಿ ಗಣಪತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆನೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಒಂದು ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತ ಬಂದಿದೆ. ಆವಾಗಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಆನೆಗಳನ್ನ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಅದು ಕೆಲವು ನಾವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೇಟು ಅವಾಗ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೋ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆನೆನ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೋ. ಆಮೇಲೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು, 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು,
ಆಮೇಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದು 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 ಈಗ 75 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಒಂದು ಆನೆಗೆ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ರೇಟು ಪರಿಸರ ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇವಾಗ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆರೆ ಮಣ್ಣಿಂದನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವುದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ POP ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ POP ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಇದರಲ್ಲೇ ವಿಗ್ರಹನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೀರು ತೆಗ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ರೇಟು, ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಣದ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲೆದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮೌಲ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೂ? ಈ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ನಗರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತಿತ್ತಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ, ಇಲ್ಲ ಆನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೂ ಈಗ್ಲಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗೌರಿ ಗಣಪತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನವರಾತ್ರಿ ಬೊಂಬೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಆನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿರಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಈಗ ಆನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ, ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆನೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು? ತುಂಬಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಮೊದಲಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಒಂದು 50% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಚಾತುರ್ಯಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋ ಅಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರೀ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೃತ್ತಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ದು ನಾದರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 5 ದಿನ. ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾಟಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸಬು ಏನಿದೆ, ಈ ಕಸಬನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಪಂಗಡದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೀಠ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 125 ಜನಕ್ಕಂಟ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 125 ಜನಕ್ಕಂಟಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತವ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸೈಜಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಆನೆ ಗಂಟೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 7-8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋದು? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಚಾತುರ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ತರ ಆಯ್ತು. ನಾವು ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸ ಕಳೆದು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಂಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಡಬೇಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಹೌದೌದು, ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಬಿಡಬಾರ್ದು.
ನಾವು ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆನೂ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆ ಬಹು ಕುಟುಂಬನೇ 4-5 ಮನೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ, ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15, 20, 22 ಜನ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮನೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರವ್ರವ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಆದಂಗ ಈಗ ಒಂದ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಗು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಓದ್ಸೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತರದ ಹಬ್ಬಗಳು ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಮಾತಾಪಿತರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ. ಖಂಡಿತ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಆನೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಮಣ್ಣಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಪೇಂಟನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶೋಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮಣ್ಣಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದು ಕರ್ಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನೀರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ 2 ಪಂಗಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯು ಟೈಪ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಪೀಠದ್ದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅದು ಹೆಣ್ಣಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಂತಗಳಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಗೆ ನಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಆನೆ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಮಣ್ಣ? ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೋಲ್ಡಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 106 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಆದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಕೈಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೈಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಸೈಜ್ಗಳಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಾನು ಡೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ.